प्रधान साहब मेहर कर देन ना तेरे काके दे ते तेरे तो 50,000 वोट वध पवे। मैं तेनों अज गल दस दियां, एवें मेरे वाल भैड़ा जा ना वेख, अपनी तो लड़ाई चलती रहनी आ, फिक्र ना कर। पर भरावा तगड़े हो जो, ऐतकी किसी की गल च ना आयो, ना किसी लीडर की गल च आयो, ना किसी भुलेखे च रिश्तेदारी च गल आयो। केवल ते केवल श्रोमणी अकाली दल के कैंडीडेट नूं वोटां पाउणियां ने। एक दिमाग च गल रख के चलियो, किसी की गल च आउण दी लोड़ नहीं। तगड़े हो के तुहाडी सरकार 2022 च बननी आ, नज़ारे 5 साल लिओ, ये तुहाडे नाल वादा करके चले आ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समय की घाट करके मैं माफ़ी मंगदा है चेयरमैन गुरसेवक सिंह जी शेख कोलों, कुलदीप सिंह जी औलख कोलों और साडे एससी विंग के जिला प्रधान बख्शीश सिंह जी दियाल कोलों। साडा दोषी कौन है? 2017 दियां विधान सभा चोणां दे विच पंजाब दे लोकां नाल ठगी किने मारी है? धोखा किने दिता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। केवल वादे नहीं कीते, इकरारनामे कीते, एग्रीमेंट कीते, फार्म भरे, विश्वास दिवाया, गुटका सा मत्थे नूं ला के सौं खा के पंजाबियां नूं ठगिया, गुरु के नाम से ड्रामा किया। कैप्टना 4 साल तो उत्ते हो गए, 4.25 साल हो गए, 6 महीने रह गए, तेरा भोग पैन वाला। तू इन्हां दा दोषी, तू अज कटहरे च खड़ोता ही दे इन्हां दे सवालों के जवाब जिहड़े लिखती वादे कीते सी, जिहड़ी गुरु की सौं खाधी सू, जिहड़ी तेरी सौं ते जिन्होंने विश्वास किया सी, अज तैनू घेर के पुछदे तू साडा दोषी है कैप्टना जवाब दे। अज पंजाब अमरकोट की दाणा मंडी विच मंगदा जवाब, ते दूजे बने केंद्र की सरकार पता नहीं किहड़ा हंकार दा किला धौण च गड्डिया गया है। देश के लोगों ने सरकार बनाती, दूजी वार बनाती, वध वोटां पा के बनाती, वध सीटां देतियां, हिटलर ही बन के बह गए। हर कोई चाहता है कि वह किसान जिन्हें देश के अनाज भंडार भरे, जिन्हें देश के भुखे लंगे लोगों के ढिड भरे, देश की खुशहाली च बड़ा हिस्सा पाया, उन्होंने होर खुशहाल किया जाए, उसकी बेहतरी वास्ते होर कदम चुके जान। होर बेहतरी वास्ते कदम चुकण की बजाय मोदिया तू तबाही वाले पासे तुर पिया, तू किसानी नूं खत्म करने वाले पासे तुर पिया, ते पंजाब के अणखी लोगों को मंजूर नहीं। ते श्रोमणी अकाली दल ने तू पंजाब दे नाल दुश्मनां वाला जिहड़ा कदम चुकिया है, पंजाब की किसानी दे उत्ते जिहड़ा हमला कीता है, ते अज पंजाब की किसानी दे नाल खड़ के श्रोमणी अकाली दल दे ये विशाल इकट्ठ केंद्र सरकार तो भी वो गुनाहों का जवाब मंगता है। सो मैं हम विस्तार में ना जावां, मैं बेनती करांगा कि जिन्होंने आप प्यार करते हैं, भला कौन? सरदार विक्रम सिंह मजीठिया। दसो किहदा नाम लैन लगा मैं? प्यार करते जे, फिर करते जे करा। मैं बेनती करूंगा छोटे वीर नूं, सरदार विक्रम सिंह मजीठिया जी नूं, आउण ते विचारां दी सांझ पाउण, और उन्हां तो बाद रणीके साहब ने हाजरी भरनी, ते उस तो बाद प्रधान साहब ने संबोधन होना, ते जकारे छड्डदे जाओगे, नगारे वजाउंदे जाओगे, पब्बियां ते नचदे जाओगे। अज इहो जिहा कुछ होना जे। ते अखीर तक प्रधान साहब दे फतेह बुलाउण तक इत्थे बहना, किसी एक ने नहीं उठना। पक्की गल? जकारा जी।
सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया, श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद। सत श्री अकाल। सरदार बलटोआ साहब के सदे ते अमरकोट की इस दाणा मंडी च इकट्ठर हुई श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब साबका उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी, उन्हां दे नाल विराजमान श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप, बहुत वड्डी गिनती चो खेमकरण हलके दे कोने कोने चो आए मेरिया सत्कारयोग नौजवान वीरों बुजुर्गों, गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं थोनू इस गल की बधाई दिना वर्कर साहिबाना नू, बार्डर के बहादुर जरनैलों नू कि भावे इस हलके च इंदिरा गांधी की एमरजेंसी लगी है और उसे एमरजेंसी नू लागू करने वाला इथों का कांग्रेस का MLA जिन्हें यह फरमान जारी किया सी कि जे कोई कट्ठ ते गया ते उस ते परचा दर्ज हो, जेड़ा कट्ठ ते गया पिंड पहुंचण ते उत्ते झूठा परचा ते कार्रवाई हो। ते मैं ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਚਮਚੀ ਵੱਧ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ कि ये एमरजेंसी तो बाद भी तुसी आए हो और बलटोआ साहब भावे MLA भुल्लर जरूर है मगर अज दे ठाठा मार दे कट्ठ ने ओदी नींद भी उड़ा देनी है, ओदी पुट्ठी गिनती भी अज शुरू कर दी है। साथ संगत जी जेड़ा आप दे बुजुर्ग नूं ना राजी रख सके, आप दे भरा अनूप नूं ना राजी रख सके, उन्हें थोनू किथों राजी रख लेना। मौका प्रस्त बंदा, मतलब खोर बंदा। मैं गल तां करदा, मैनू पता सारी गल दा कि 17 च असल हकदार इथों इलैक्शन लड़न दे भावें सा गुरचेत सिंह भुल्लर सन ते जा अनूप सिंह भुल्लर सी। ओ प्यो पुत दोवें पीछे हो गए क्योंकि काके ने जाके कैप्टन नाल रल के वेखो आपदे प्यो दी वजीरी जेड़ा कटा सकदा, टिकट कटा सकदा, वा कख कुछ काम कर सकदा, ओ ईमानदारी नाल तुरे। मगर जेड़ा उन्हां दा नहीं बनया ਉਹਨੇ ਭਰਾਵੋ ਥੋੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੂਪ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜੇ ਆਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਫਿਰ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, मैं तो चाहना परिवार इकट्ठा रहे, मगर परिवार ने भी अखीर च बाल साहब मैनू पता है इतने भावें चलो कोई कांग्रेस च कोई किवें है, पता मैनू भी उन्हां नाल साडी पता रखना आपदे कांग्रेस पार्टी च कोई होवे कोई किसे च होवे साडा फर्ज है। ते मैं तुहानू सच्ची गल दस दिया, सा गुरचेत सिंह भुल्लर ते सरदार अनूप सिंह भुल्लर भावें सवेरे बयान दे देंगे मुंडे के हक च क्योंकि मुंडे ने रात सौन नहीं देना, मगर ढिडों औखे आ उसकी कार्रवाई से। इसलिए जिहदे नाल प्यो नहीं राजी फिर ओहदा की कौन वाली वारिस।
ਔਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਬੜਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਪਿਓ ਪੋਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਘੱਟ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲੜੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਆ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਿੰਕੂ ਆ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਆਏ ਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਆ ਚੋਣ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਮਗਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 13 ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਧੱਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 4 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 7 ਤੇ ਹਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 25 ਤੇ ਹਾਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਈ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਗਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਜਾਂ ਕਰੋ ਜਕਾਰੇ ਛਡਾ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਤਗੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਲੇ ਤਗੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਡੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੜ ਜਾਓ
ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 60 ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਸਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, 60 ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਚੜਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤਾਂ 75 ਕ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਮਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੀ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜੂ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮਗਰ ਕਾਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ। ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆਪ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2006 ਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦਾ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਹ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ 5 ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂ, ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ 90,000 ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਆ ਹਾਲਾਤ 4% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ। 1500 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਜੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਦਸੂਹੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਮਗਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਏ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ। 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ। 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 27% ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ 7% ਟੈਕਸ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਤੋਂ 11% ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 20% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਾਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟ ਪੁੰਜੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ, ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੋਹਨਪਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, 300 ਕਰੋੜ 300 ਕਰੋੜ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 300 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 5 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ, 12 ਰੁਪਏ। ਆ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੁੰਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਬਲਟੋਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ। ਜੇ ਬੱਤੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੱਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਕਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 21 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 17 ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਲਾਨੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੱਚ ਵੀ ਲਾਉਣ ਸੜਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਚ ਲਵਾਤਾ, ਭਾਊ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਚ ਲਵਾਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਘਸੀਟਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 128 ਤੋਂ 150 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ,
ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੀਅਰਸ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉੱਤੋਂ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਘਟਾਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ 2400 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ ਖੋਰੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 25,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 51,000 ਮਿਲੂ। ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਪੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਭੇਜੀਏ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਰਾ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਸੰਤੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਤਾਨ, ਜੇ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਪੀਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਖੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ। ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 250 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੂਨ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਆ, ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤ, ਮਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਲਵਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਗਰ ਜਾਖੜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ?
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ 14 ਤੇ 15 ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਠਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ।